सर जी किसी शहर का शौक नहीं, ना पैसों का, ना सिर्फ डंगर का शौक है, तो यारां का शौक, यारां नाल प्यार है, ते डंगरां नाल प्यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त की तरफ से खुशामदीद। वीवर्स, हमीद गुज्जर के डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ, जिन्होंने 40 से 50 जानवर रखे हुए हैं। इनसे जानेंगे इन जानवरों पर होने वाला ख़र्चा और इनकी डेली की रूटीन और इनसे हासिल होने वाला मुनाफा और बहुत सारे क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ हमीद गुज्जर का 30 साल तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए करते हैं हमीद साहब से बात। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, की हाल है तुहाडा? अल्लाह दा फजल। तुसीं सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तुहाडा नाम की जे? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद साहब किहड़े इलाके नाल ताल्लुक रखदे हो? सियालकोट दे किंगरे लोग। अच्छा, ए दसो मज्जां दी फार्मिंग किन्ने सालां तो करदे पे हो? 30 साल हो गए ने सर जी। 30 साल। हाँ। अच्छा, 30 साल पहलां जदों आगाज़ कीता ही ते किन्ने जानवरां नाल कीता सी? 3-4 मज्जां तिन्ना चों 3-4 मज्जां नाल आगाज़ कीता सी। अज माशाअल्लाह किन्नियां मज्जां ने? साढ़े को अल्लाह दे फजल नाल सारे जेहड़ियां मज्जां है ने तकरीबन माशाअल्लाह 30-35। तो 4-5 तुगे वधांदे गए हो या लैके भी आंदे रहे हो? नहीं लैके भी आंदे रहे, घर दियां भी पालदे रहे। अच्छा, 30 सालां दा तजर्बा तुहाडा किस तरह दा रहा है? बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुश हो? बड़ा ही अल्लाह दा फजल है, बहुत अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, ये दसो तुहाडे कोल जेहड़ियां मज्जां ने ਇਹ ਕਿਹੜੀ नस्ल दियां ने? और हवाले दे आरफ वाले दियां ने। अच्छा, बड़ी गै इंटरस्टिंग ते दिलचस्प गल ਜਿਹੜੀ मैं बड़ा हैरान होया सां ਤੁਹਾਡੇ फार्म ते वेख के कि ਤੁਸੀਂ मुलाजम ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इस टाइम कोई नहीं ਤੇ दोनों जी यानी मियाँ ते बीवी ਐਡੇ ਵੱਡੇ फार्म ਨੂੰ मैनेज करदे पे हो, किंज कर ਲੈਂਦੇ हो? बस सर जी दौड़ दपा कर लईदा। अच्छा, ते की ख्याल है कि दो बंदे इन्ने जानवरों को कंट्रोल कर लेंदे ने, जिन्नी फार्म की सफाई सुथराई धार भी कड्ढनी है, बड़ा औखा जिहा काम है। लोगों ने धार वास्ते स्पैशल मुलाजमी रखे ने, तुसीं इन्ने जानवरों की धार किंज कड्ढदे हो? सर जी कल्ले ही कर छड़ना सुबह। माशाअल्लाह। इस टाइम दुध देने वालियां मज्जां किन्नियां ने? भाई कह जी भाई। ते वाइयां मज्जां दा जो दुध चोंदे हो किन्ना क टाइम लग जांदा है? घंटा लग जांदा, घंटा। हमीद साहब, यह भी एक तुहाडा रिकॉर्ड जे, एक घंटे विच बाइयां मज्जां दा दुध चोना कोई खाला जी दा घर नहीं। एक मझ नूं तकरीबन किन्ने क मिनट लग जांदे ने? 5-6 मिनट लग जांदे। 5-6 मिनट लग जांदे ने। जी। तुहाडे कोल मज्जां दी दुध देण दी पैदावारी सलाहियत की है? वंडा भाई दा, घोड़ी खल भाई दा। अच्छा वडेने दी भाई दा, चोकर भाई। अच्छा, ते तुहाडे कोल मज्जां दुध किन्ना दिंदियां ने? साढ़े कोल मज्जां 10 12 किलो दूध दिंदी। माशाअल्लाह। 13 14। सब तो ज़्यादा तुहाडे फार्म ते किसी मझ ने दुध किन्ना दिता है? 15-16 से 15-16 दो टाइम दा। हाँ, हाँ। 16 तक तकरीबन गई है। अल्लाह। ठीक है। अच्छा, यह दसो कि तुहाडे फार्म ते जिन्नी भी सारे एक होर बड़ी अहम गल है कि तुसीं इन्हां नूं इत्थे फार्म ते घट रखदे हो ते चराई वध करदे हो। चराई किन्ने टाइम करदे हो? 10-11 बजे लै जाइए। 10-11 बजे लैके जांदे हो? अच्छा, 3-4 बजे लै आइए, 3-3:30 बजे। ते चराई करना ते बड़ा औखा काम समझिया जांदा है? नहीं, यह बड़े शौक नाल करना। चराई शौक ना करदे हो? बड़े शौक। अच्छा, चराई दे अमल दे नाल तुहाडा जिहड़ा फार्म ते मज्जां दा खर्चा घट नहीं जांदा? जी जी जी, घट जांदा। कदे हिसाब कढ़िया जे एक मझ नूं चराई दे इलावा किन्ने क केजी किलो पट्ठे पा छड़दे हो? नहीं, है नहीं कदी हिसाब लाया। अच्छा, वंडा छंडा केड़ा पांदे हो? वंडा वडेने दी खल पाई दा, जे मान घोड़ी पाई दा। मन तूड़ी मन वडेवें दी खल? नहीं तूड़ी नहीं। अच्छा, वडेने दी खल मन पाई दा। ठीक है। घोड़ी मन पाई दा। कौड़ी मन ते चोख दे 2 तोड़े पाई। चोखर दे 2 तोड़े। ते सारे जानवरां नूं खवांदे हो? हाँ, दुध देण वालियां नूं वडेने दी पाई दा ना। ठीक। ते दूसरे नूं जेहड़े ना घोड़ी सारे दी पा छड़ी। कौड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ? घोड़ी सारे। ते वडेवें दी सिर्फ? हाँ, दुध देण वाले। दुध देने वाले ਨੂੰ। ठीक है। अच्छा, यह दसो कि इन्हां दे वास्ते तुसीं किन्ने क जिहड़ा चारा लैके आंदे हो? चारा भी आपे लैके आंदे हो? 2 करेड़े। 2 करेड़े चारा। अच्छा, तुसीं चराई करदे हो? चारा कौन लैके आंदा है? ए पतरीए ने मेरे मुंडे। अच्छा, यह वेखो जी,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2 ਟਾਈਮ 2 ਟਾਈਮ। ਬਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ, 2 ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ। ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਛੜੀ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਫਾਰਮ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਆ 2। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਛੱਪੜ ਚ ਵੀ ਮਨਵਾ ਲਈਦਾ ਕਦੀ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਛੜੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਛੜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਪੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਹੀ ਪਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੀ। ਅੱਛਾ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਡੰਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੀਆਂ 4-5 ਮੱਝਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਠੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਠੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜੇ, ਥੋੜ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਟੀਕੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀ ਦਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਥਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਜੁਜ਼ਈ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੇ? ਖਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਐਵਾਂ ਛੂਆ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਕੋਈ ਥਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਥਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਦਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਨਾ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਾਂ ਚ ਛਿਛੜੇ ਆਣ ਨਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਨੂੰ ਸਾਜਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪੀੜ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦਈਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਕ ਦੇ ਲਵੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਛੜੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕਰੀ ਨੂੰ ਸਾਜਰ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਅੱਛਾ। ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਢ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਹੋ ਜੀ, ਸੰਡਾ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਹ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਟਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਗੁਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਤੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਝ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ। ਆਹ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ, 3-4 ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਥੋੜਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 10-12 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10-12 ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜੇ? ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮਰਲੇ। 15 ਮਰਲੇ? 15-16। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਸੋਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਆਹੋ, ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੰਨ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਲੈ ਜੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? 3 ਕਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋ। 3 ਕੁ ਮਨ। ਤੇ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੋਧੀ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ? 100 ਰੁਪਏ, 90, 80, 90, 100। 80-90-100। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ?
ਕਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਬ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ, ਸਾਬ ਕਰੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੱਧ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਜਜ਼ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਦਿਓ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਧੀ ਵਾਧਾ। ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾਹੁ ਖੈਰਾ। अस्सलाम वालेकुम।